with someone who has more than 25 constructive years. Meet Olive Builders. The Olive Callista is situated in Kakinada, which is fast becoming the center of business activity in Kochi, but at the same time enjoys the freedom from the pollution and rush of city life. The project is at a stone's throw distance from the highly anticipated Smart City project. Meet Olive Builders. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ പാർപ്പിട സമുച്ചയം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സ്. The Olive Callista is a community with 5 towers housing 740 apartments and 11 bungalows, spread across 9.5 acres. Right in the center of the community is a man-made lake spread over 1 acre with a water fountain and an arch bridge. വ്യാവസായിക നഗരമായ കൊച്ചിയിലും രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തും അക്ഷര നഗരിയുടെ തലസ്ഥാനമായ കോട്ടയത്തും പ്രവാസികളുടെ ഇഷ്ടനഗരമായ തിരുവല്ലയിലും ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ഓൺഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ. The interiors are intelligently designed to give you flexible living spaces where the watchwords are spaciousness and opulence. All of your bedrooms feature a level of decor that proclaims its high-class pedigree. Each crafted in its own special way, spacious in design and perfect in Vastu and Feng Shui element. Start your mornings with a walk or a jog around the world-class jogging track and come a bit closer to nature. The well-appointed swimming pool and the lap pool offer you another choice. Reconnect with your inner self and dive into the silence of your soul at the special meditation room. As the sun sets down, get together with friends at the community's own amphitheater, where you can host special moments that deserve to be celebrated together. The Olive Callista also houses its own barbecue counter and an elegant gazebo that finds its own beautiful place in the community. The Olive Callista also houses its own clubhouse with a state-of-the-art badminton court, a skating ring and a games room. There are dedicated electric buggy cars that you can use to go on a small ride around the community or just drive around feeling the freshness of the wind on your face. If you wish to experience an outstanding combination of high-tech living, spectacular building design, intelligent architecture, environmentally sensitive planning, exceptional security systems, and community amenities benchmarked to the highest standards, this is your chance. For details, contact Varghese Tiruvalla, telephone number 347-420-0487, email varghese.tvla@gmail.com. Meet Olive Builders. വന്ദനമേ സുരക്ഷകനായകനേ, വന്ദനമേ വന്ദനമേ വന്ദനത്തിലെന്നും യോഗ്യനേ, വന്ദനത്തിലെന്നും യോഗ്യനേ, വന്ദനമേ യേശുരക്ഷകനായകനേ, വന്ദനമേ വന്ദനമേ വന്ദനത്തിലെന്നും യോഗ്യനേ, വന്ദനത്തിലെന്നും യോഗ്യനേ. അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിൽ നീ തന്നതാ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിൽ നീ തന്നതാ, നിന്നോടെ വന്ദനം എന്നോമൻ ഗാനമാ, നിന്നോടെ വന്ദനം എന്നോമൻ ഗാനമാ. വന്ദനമേ യേശുരക്ഷകനായകനേ, വന്ദനമേ
വന്ദനമേ വന്ദനത്തിനെന്നും യോഗ്യരേ വന്ദനത്തിനെന്നും യോഗ്യരേ കാൽവരി ദർശനം കാണുന്നൻ മുൻപിലായി കാൽവരി ദർശനം കാണുന്നൻ മുൻപിലായി അൻപിനാലുള്ളവും കണ്ണും നിറയുന്നേ അൻപിനാലുള്ളവും കണ്ണും നിറയുന്നേ വന്ദനമേ യേശു രക്ഷകൻ നായകനേ വന്ദനമേ വന്ദനമേ വന്ദനത്തിനെന്നും യോഗ്യരേ വന്ദനത്തിനെന്നും യോഗ്യരേ വന്ദനമേ യേശു രക്ഷകൻ നായകനേ വന്ദനമേ വന്ദനമേ വന്ദനത്തിനെന്നും യോഗ്യരേ വന്ദനത്തിനെന്നും യോഗ്യരേ ഇളകാത്ത രാജ്യമാ സിയോനിൽ സ്വന്തമാ ഇളകാത്ത രാജ്യമാ സിയോനിൽ സ്വന്തമാ പരനോട് കൂടെ ഞാൻ നിത്യമായി വാഴും പരനോട് കൂടെ ഞാൻ നിത്യമായി വാഴും വന്ദനമേ യേശു രക്ഷകൻ നായകനേ വന്ദനമേ വന്ദനമേ വന്ദനത്തിനെന്നും യോഗ്യരേ വന്ദനത്തിനെന്നും യോഗ്യരേ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രത്യാശ യേശുവിൻ്റെ പുനരാഗമനമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനോ നമ്മുടെ വേർപാടിനോ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിക്കോ യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വാഞ്ചയോടെ പ്രത്യാശയോടെ തൻ്റെ സഭയ മണവാട്ടിയെ വേളി കഴിക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ കാന്തൻ, അത് യേശുവെന്ന മണവാളൻ, അവന്റെ വരവിന്റെ സംഭവങ്ങൾ, സംഭവ വികാസങ്ങൾ, ലോകം, രാഷ്ട്രം, ജാതി, സമുദ്രം, വാനഗോളങ്ങൾ ഇത്യാദികളൊക്കെ വിളിച്ചറിയിക്കുമ്പോൾ തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതൊക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നു, ആ സുന്ദര രൂപി വെളിപ്പെടാറായി. അതെ, യേശു എന്ന സുന്ദര രൂപി വെളിപ്പെടുന്ന കാലം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവന്റെ വരവിനായി നമ്മൾ ഒരുങ്ങാം. ഈ പ്രത്യാശയുടെ ഈരടികൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. കാഹളനാദം കേൾക്കാറായി
കുഞ്ഞാട്ടിൻ കാന്തയെ. അത് ഏത് സമയമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല, അത് കേൾക്കും. യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, സംഭവിക്കുകയുമില്ല, ഇനിയോട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതുമില്ല. ആകെ അവന്റെ ആ വാഗ്ദത്തത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പ്രത്യാശയോടെ വാഞ്ചയോടെ ഈ ഗാനത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാം. നാദം കേൾക്കാറായി കുഞ്ഞാട്ടിൻ കാന്തേ, വ്യാകുലകാലം തീരാറായി ക്രൂശിൻ സാക്ഷികളെ. കാഹളനാദം കേൾക്കാറായി കുഞ്ഞാട്ടിൻ കാന്തേ, വ്യാകുലകാലം തീരാറായി ക്രൂശിൻ സാക്ഷികളെ. ആയാറിഞ്ഞ കണ്ടിടുവാ ദൂതസേനകളെ, അവരുടെ നടുവിൽ എൻ പ്രിയനെ കാണാമേഘത്തിൽ. ആയാറില്ല കണ്ടിടുമാ ദൂതസേനകളെ, അവരുടെ നടുവിൽ എൻ പ്രിയനെ കാണാമേഘത്തിൽ. പല ചങ്ങലയോ ഭൂമി, അതിലൊരു നാളും തളരാതെ ഭാഗ്യം. ബന്ധനമോ പല ചങ്ങലയോ ഭൂമി, അതിലൊരു നാളും തളരാതെ ഭാഗ്യം. വ്യാകുലയായവളെ പ്രാവേ യാണിവിടെ, കുതൂഹലമോടൊരു നാളിൽ നീ പാടിയിടും വേഗം. വ്യാകുലയായവളെ പ്രാവേ യാണിവിടെ, കുതൂഹലമോടൊരു നാളിൽ നീ പാടിയിടും വേഗം. തിരുസഭയെ കാലം തീരാറായി ക്രൂശിൽ മരിച്ചവനെ വേഗം കാണാം തേജസ്സിൽ. താമസമില്ല തിരുസഭയെ കാലം തീരാറായി ക്രൂശിൽ മരിച്ചവനെ വേഗം കാണാം തേജസ്സിൽ. അരികളറുത്തതിനാലേറ്റം ക്ഷീണി
വരന്നാളിൽ ചൂടും പൊന്മുടിയെ അരികളെടുത്തതിനാലേറ്റം ക്ഷീണി ചോപ്രാവേ വിരുദു ലഭിച്ച വരന്നാളിൽ ചൂടും പൊന്മുടിയെ. കഷ്ടതയോ പല പട്ടിണിയോ ഉണ്ടായിടട്ടെ പ്രതിഫലമേറ്റം പെരുകിടും വാസികളെ. കഷ്ടതയോ പല പട്ടിണിയോ ഉണ്ടായിടട്ടെ പ്രതിഫലമേറ്റം പെരുകിടും വാസികളെ. പ്രതികൂലത്തിൽ കാറ്റുകളാ ചീടരുതേ നശികാരാജൻ നിൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. പ്രതികൂലത്തിൽ കാറ്റുകളാ ചീടരുതേ നശികാരാജൻ നിൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. ആകളനാദം കേൾക്കാറായി കുഞ്ഞാറ്റിൻ കാലേ വ്യാകുലകാലം തീരാറായി ക്രൂശിൻ സാക്ഷികളെ. ആകളനാദം കേൾക്കാറായി കുഞ്ഞാറ്റിൻ കാലേ വ്യാകുലകാലം തീരാറായി ക്രൂശിൻ സാക്ഷികളെ. ആയാറിൽ ഞാൻ കണ്ടിടുമാ സേനകളെ അവരുടെ നടുവിൽ എൻ പ്രിയനെ കാണാനേ. ആയാറിൽ ഞാൻ കണ്ടിടുമാ സേനകളെ അവരുടെ നടുവിൽ എൻ പ്രിയനെ കാണാനേ. ആയാറിൽ ഞാൻ കണ്ടിടുമാ സേനകളെ അവരുടെ നടുവിൽ എൻ പ്രിയനെ കാണാനേ. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. IPC പ്രസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാനമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രിയ ബ്ലസൻ മേമന ദൈവദാസൻ ഇന്ന് സായംവേളയിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവം കൊടുത്ത കഴിവുകൾ ദൈവരാജ്യ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ലോകമെമ്പാടും ഓടി നടന്ന് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കൊടുത്ത പ്രാഗൽഭ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ സായം വേളയിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനോഹര ഗാനം അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ആലപിക്കുന്നു. വിശിഷ്ടമായി ആ വ്യക്തിയെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ആനയിക്കുന്നതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ നിലവാരത്തിലും ദൈവം പ്രിയ മാന്യ സഹോദരനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കരങ്ങൾ അടിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആ പ്രിയ ദൈവദാസനെ സ്വീകരിക്കും. ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ഈ ഗാനം നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു ദൂതാണ്. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് സഭയോട് പറയുന്നത് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. ഇത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു നൊമ്പരമായി, ഒരു കരച്ചിലായി ഈ പാട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തങ്ങട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ശ്രവിച്ചാട്ടെ. സഭയേ, തിരുസഭയേ, ദൈവത്തെ മറന്നിടല്ലേ. സഭയേ, പ്രിയ സഭയേ, യേശുവിനെ മറന്നിടല്ലേ. തലയെ മറന്നു പോയാ ഉടലിനു വിലയില്ലല്ലോ. തലയോടു മറുതലിച്ച
ഉടലിനു നിലയില്ലല്ലോ. സഭയെ, തിരുസഭയെ, ദൈവത്തെ മറന്നിടല്ലേ. സഭയെ, പ്രിയ സഭയെ, യേശുവിനെ മറന്നിടല്ലേ. തലയെ മറന്നുപോയാൽ ഉടലിനു വിലയില്ലല്ലോ. തലയോട് മറുതലിച്ച ഉടലിനു നിലയില്ലല്ലോ. സഭയെ, തിരുസഭയെ, ദൈവത്തെ മറന്നിടല്ലേ. സഭയെ, പ്രിയ സഭയെ, യേശുവിനെ മറന്നിടല്ലേ. തലയെ മറന്നുപോയാൽ ഉടലിനു വിലയില്ലല്ലോ. തലയോട് മറുതലിച്ച ഉടലിനു നിലയില്ലല്ലോ. പണ്ടൊരു അത്തിമരം പടർന്നങ്ങു പന്തലിച്ചു. തോട്ടക്കാരൻ ഇറങ്ങി വന്നു, ഫലമൊന്നും കണ്ടതില്ല. പണ്ടൊരു അത്തിമരം പടർന്നങ്ങു പന്തലിച്ചു. തോട്ടക്കാരൻ ഇറങ്ങി വന്നു, ഫലമൊന്നും കണ്ടതില്ല. ഫലമില്ലാതായാൽ പിന്നെന്തിനു കൊള്ളാം? നിലത്തെ വെറുതെ നിഷ്ഫലമാക്കി കളഞ്ഞിടല്ലേ. ഫലമില്ലാതായാൽ പിന്നെന്തിനു കൊള്ളാം? നിലത്തെ വെറുതെ നിഷ്ഫലമാക്കി കളഞ്ഞിടല്ലേ. ഫലമുള്ള തോട്ടമായിടാം, ആത്മാക്കളെ നേടാം. നല്ല ഫലമുള്ള തോട്ടമായിടാം, ആത്മാക്കളെ നേടാം. സഭയെ, തിരുസഭയെ, ദൈവത്തെ മറന്നിടല്ലേ. സഭയെ, പ്രിയ സഭയെ, യേശുവിനെ മറന്നിടല്ലേ. തലയെ മറന്നുപോയാൽ ഉടലിനു വിലയില്ലല്ലോ. തലയോട് മറുതലിച്ച ഉടലിനു നിലയില്ലല്ലോ. ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ നല്ല കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ. നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ തന്റെ അവസാന തുള്ളി ചോര വരെ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മുടക്കി. ആ ഭാരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രാണനേക്കാൾ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ, പ്രാണനേകി നമ്മെ പാലിച്ചവൻ, പ്രാണനേക്കാൾ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ, പ്രാണനേകി നമ്മെ പാലിച്ചവൻ. ആ പ്രാണനാഥനെ മറന്നിടല്ലേ. ആ സ്നേഹം മറന്നിടല്ലേ. ദൈവസ്നേഹം മറന്നിടല്ലേ. ദൈവസ്നേഹം മറന്നിടല്ലേ. കാലമേറെ ചെല്ലും മുമ്പേ പ്രാണനാഥൻ വന്നിടുമേ. ചോര തന്നു വീണ്ടെടുത്തോൻ കണക്കന്നു ചോദിക്കുമേ. കാലമേറെ ചെല്ലും മുമ്പേ പ്രാണനാഥൻ വന്നിടുമേ. ചോര തന്നു വീണ്ടെടുത്തോൻ കണക്കന്നു ചോദിക്കുമേ. ദയവ് ചെയ്ത് തമ്പുരാനെ ദുഃഖിപ്പിക്കല്ലേ. വിശ്വസ്തരായ ദാസരായി നിന്നിടണേ. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് തമ്പുരാനെ ദുഃഖിപ്പിക്കല്ലേ. നല്ലവരായ ദാസരായി നിന്നിടണേ. യേശുവിനെ മാതൃകയാക്കാം. നിത്യതയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാം. നല്ല യേശുവിനെ മാതൃകയാക്കാം. നിത്യതയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാം. പാടാമോ? സഭയെ, സഭയെ, തിരുസഭയെ, ദൈവത്തെ മറന്നിടല്ലേ. സഭയെ, പ്രിയ സഭയെ, യേശുവിനെ മറന്നിടല്ലേ. തലയെ മറന്നുപോയാൽ
ഉടലിനു വിലയില്ലല്ലോ. തലയോടും മറുതലിച്ച ഉടലിനു നിലയില്ലല്ലോ. സഭയെ തിരുസഭയെ ദൈവത്തെ മറന്നിടല്ലേ. സഭയെ പ്രിയ സഭയെ യേശുവിനെ മറന്നിടല്ലേ. തലയെ മറന്നു പോയാൽ ഉടലിനു വിലയില്ലല്ലോ. തലയോടും മറുതലിച്ച ഉടലിനു നിലയില്ലല്ലോ. ഇന്ന് ഈ വൈകുന്നേരം എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുമെന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ, ഉറപ്പോടെ പറയാൻ എത്ര പേരുണ്ട് ഇന്ന മധ്യത്തിൽ? യേശുവിനായി ജീവിച്ചിടാൻ ആരുണ്ട്? എന്റെ യേശുവിനായി ജീവൻ തരാൻ ആരുണ്ട്? യേശുവിനായി ജീവിച്ചിടാൻ ആരുണ്ട്? എന്റെ യേശുവിനായി ജീവൻ തരാൻ ആരുണ്ട്? എന്നോട് ചേർന്ന് പറയുമോ? യേശുവിനായി ജീവിച്ചിടാൻ ഞാനുണ്ട്. യേശുവിനായി ജീവൻ തരാൻ ഞാനുണ്ട്. യേശുവിനായി ജീവിച്ചിടാൻ ഞാനുണ്ട്. യേശുവിനായി ജീവൻ തരാൻ ഞാനുണ്ട്. പറയാമോ? യേശുവിനായി ജീവിച്ചിടാൻ ഞാനുണ്ട്. എന്റെ യേശുവിനായി ജീവൻ തരാൻ ഞാനുണ്ട്. യേശുവിനായി ജീവിച്ചിടാൻ ഞാനുണ്ട്. എന്റെ യേശുവിനായി ജീവൻ തരാൻ ഞാനുണ്ട്. ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർ എന്നോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. ഓ യേശുവിനായി, എന്റെ യേശുവിനായി ജീവൻ തരാൻ ഞാനുണ്ട്. ഓ യേശുവിനായി ജീവിച്ചിടാൻ ഞാനുണ്ട്. യേശുവിനായി ജീവൻ തരാൻ ഞാനുണ്ട്. യേശുവിനായി ജീവിച്ചിടാൻ ഞാനുണ്ട്. യേശുവിനായി ജീവൻ തരാൻ ഞാനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഓ ഇത് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമായിരിക്കട്ടെ. തലയെ മറന്നുപോയാ ഉടലിനു വിലയില്ലല്ലോ. തലയോട് മറുതലിച്ച ഉടലിനു നിലയില്ലല്ലോ. താങ്ക് യു. ഈ പാട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കരങ്ങളെ ചൊല്ലിപ്പിച്ച് കർത്താവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല രാത്രിക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പിന്നെയും വന്നുകൂടുവാൻ, ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന വലിയേറിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്രാവശ്യവും വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്നതിനും ഈ കൺവെൻഷനിലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ദൈവയുടെയാക്കി അതിനെ ക്ഷണിച്ച അവസരം തരുന്ന IPC നേതൃത്വത്തോട് ചുമതല വഹിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ദൈവഭക്തന്മാരോടുമുള്ള പ്രത്യേകം നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ചില വരികൾ പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഗാനമാണ് യഹോവ ഇരേ ഇരേ ഇരേ, തന്മക്കൾക്കായി ദൈവം കരുതുന്നുന്നതമായി, ആകുലമോ ഇനിയും യഹോവ ഇരേ. ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. എൻ ഹൃദയെ സമാധാനം യഹോവയിരേ, എൻ ഭവനെ സർവ്വ നന്മകളും യഹോവയിരേ. തൻ മകനായി ജീവിക്കും ഞാൻ, തൻ വഴിയെ നടക്കും ഞാൻ, തൻ വചനം ഘോഷിക്കും ഞാൻ. യഹോവ ഇരേ, എനിക്കുള്ള ആഹാരം യഹോവ ഇരേ, പാർപ്പിടവും വസ്ത്രവും യഹോവ ഇരേ. ഈ ഗാനം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. നമുക്ക് ചേർന്ന് ഈ പാട്ടിൻ്റെ വരികളെ പാടാം. 1-2 വരികൾ പാടിയതിന് ശേഷം ഈ പാട്ടിൻ്റെ പിന്നിലെ ദൈവം തന്ന അനുഭവത്തെ 1-2 വാക്കുകൾ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചേർന്ന് ചില വരികൾ ആദ്യം പാടാം. യഹോവ ഇരേ,
യഹോവയിരെ തൻ മക്കൾക്കായി ദൈവം കരുതുന്നു ഉന്നതമായി. സ്തോത്രം. ആ വിശ്വാസത്തോടും ഉറപ്പോടും കൂടി ദൈവമക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പാടണം. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കരങ്ങളടിച്ച് പാടണം, സന്തോഷത്തോട് പാടണം, ചേർന്ന് പാടാം. യഹോവയിരേ ഇരേ ഇരേ യഹോവയിരേ ഇരേ ഇരേ യഹോവയിരേ ഇരേ ഇരേ യഹോവയിരേ ഇരേ യഹോവയിരേ ഇരേ 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 യഹോവയിരേ ഇരേ ഇരേ യഹോവയിരേ ഇരേ ഇരേ യഹോവയിരേ തൻ മക്കൾക്കായി ദൈവം കരുതുന്നുന്നതമായി കരുതുന്നുന്നതമായി ആകുലപോയിനിയും യഹോവയിരേ യഹോവയിരേ ഇരേ ഇരേ യഹോവയിരേ ഇരേ ഇരേ യഹോവയിരേ ഇരേ ഇരേ യഹോവയിരേ ഇരേ ഇരേ എൻ ഹൃദയേ സമാധാനം യഹോവയിരേ എൻ ഭവനേ സർവനന്മകളും യഹോവയിരേ എൻ ഹൃദയേ സമാധാനം യഹോവയിരേ എൻ ഭവനേ സർവനന്മകളും യഹോവയിരേ മകനായി ജീവിക്കും ഞാൻ വഴിയേ നടക്കും ഞാൻ തൻ വചനം ഘോഷിക്കും ഞാൻ യഹോവയിരേ യഹോവയിരേ ഇരേ ഇരേ യഹോവയിരേ ഇരേ ഇരേ യഹോവയിരേ ഇരേ ഇരേ യഹോവയിരേ ഇരേ ഇരേ. ഹല്ലേലൂയ. ഏതാണ്ട് 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ എഴുതുവാനായിട്ടിടയായത്. ഞാൻ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മിഷണറിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷങ്ങളായി കർത്താവിൻ്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലായിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ചെറിയൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അത് വിട്ടിട്ട് അവൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുവാൻ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷങ്ങൾ ദൈവം അതിശയകരമായിട്ട് നടത്തി. ഈ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ എല്ലാം ഓരോ ദിവസവും അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ നിത്യവും അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. 3 മക്കളാണ്. എൻ്റെ മൂത്ത മകൾക്ക് 20 വയസ്സായി. കുഞ്ഞിന് 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അവളെ ഞങ്ങളൊരു സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുവാനുള്ള ഫീസൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യകാലങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഞെരുക്കങ്ങളിലൂടെ, ഒത്തിരി വേദനകളിലൂടെ, ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ പാരമ്യതകളിലൂടെയൊക്കെ കർത്താവ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. ആ ഓരോ ഞെരുക്കത്തിലും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതവും കാണുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി. സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞെരുങ്ങിയിരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് രൂപ ഇല്ലായിരുന്നു. ഫീസ് മുഴുവൻ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ ആ ദിവസങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് എമൗണ്ട്, വലിയൊരു എമൗണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വലിയൊരു തുക പെൻഡിങ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രാത്രിയിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അന്ന് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, കുഞ്ഞെ ഭാരപ്പെടരുത്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നു. കർത്താവ് എന്ത് കരുതലാണ് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി തരുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു, നീ ചോദിച്ചതിനേക്കാളും നിന്നിക്കുന്നതിനേക്കാളും അത്യന്തം പരമായി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, കർത്താവേ എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് വഴിയാണ് നീ തുറക്കാൻ പോകുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോ ഓൺലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരുന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോടും പറയുന്ന അതേ വാക്ക് അന്ന് രാത്രി എന്നോട് സംസാരിച്ച വാക്ക്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കോശി പാസ്റ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലുധിയാനയിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് അന്ന് രാത്രിയിൽ അവിടെ സ്തോത്രം, അവിടെ ഒരു മുറിയുടെ അകത്ത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവൻ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ, നീ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വഴികൾ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പരിഹാരം
നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളിലൂടെ ആയിരിക്കും. സ്തോത്രം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ആരോടോ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ അനവധി നാളുകളായി വേദനയിലും ഭാരത്തിലും എങ്ങനെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഓർത്ത് വേദനിച്ചിരിക്കുന്നയാ. ആ വിഷയത്തിന്മേൽ നടന്നിട്ടും കരഞ്ഞിട്ടും ഉപവസിച്ചിട്ടും പരിഹാരമില്ലാതിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, നീ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വഴികൾ, നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ദൈവം ഒരുക്കുന്നു. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലാണ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അത്യത്ഭുതകരമായ ഒരു വാർത്ത സ്കൂളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായി. ഏതോ ഒരു വ്യക്തി, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ, ആ സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് മിഷണറിമാരുടെ മക്കളുടെ പെൻഡിങ് ഫീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിംഗ് തരാൻ പറഞ്ഞു. ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് 650 കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒത്തിരി മിഷണറിമാരുടെ മക്കളുടെ ഫീസ് പെൻഡിങ് ആണ്. നോക്കിയിട്ട് അക്സായുടെ പേരിൽ വിരൽ കുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ കൊച്ചിൻ്റെ ഫീസ് മുഴുവൻ ഞാനിവിടെ അങ്ങോട്ട് അടയ്ക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ആ മനുഷ്യൻ ആരെന്ന് വർഷം 15 കഴിഞ്ഞു. ഇന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ആ വ്യക്തി ആരെന്ന്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ച ഒരു വാക്ക്, നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾ. സ്തോത്രം. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം തന്ന അത്ഭുതകരമായ ആ കരുതലിൻ്റെ ഒരു ഗാനമാണ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം തന്ന വരികൾ. യഹോവ ഇരേ, യഹോവ ഇരേ, യഹോവ ഇരേ. ആരും കാണാത്ത വഴികൾ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത വഴികൾ ദൈവ പൈതലെ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കുന്നു. ആരോടും പറയുവാൻ കഴിയാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ഈ നാളുകളിൽ കണ്ടുകൊള്ളുക. നിനക്കുള്ള ആഹാരം, നിനക്കുള്ള വസ്ത്രം, നിൻ്റെ മക്കളുടെ വിവാഹം, നിനക്ക് ആവശ്യമായത് സകലത്, നിന്റെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത്, ആരോടും പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വേദനകളിലെ പരിഹാരം യഹോവ ഇരേ. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിക്കുന്ന കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റുന്ന ഈ പാട്ടിന്റെ വരികളെ ഒന്നുകൂടെ ചേർന്ന് പാടാമോ? സ്തോത്രം. എന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ, നാം ഇവിടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഠിനമായ ജീവിത മേഖലകളിൽ പലയിടങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നു. സ്തോത്ര. വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് പാടാം. എല്ലാവരും കരകളടിച്ച് പാടണം, സന്തോഷത്തോടെ പാടണം. പറ്റുമെങ്കിൽ കാലുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ചലിപ്പിച്ച് പാടിയാട്ടെ. ദൈവസന്നിധിയിലെ സന്തോഷം മറ്റെവിടെ ലഭിക്കും? ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം മറ്റെവിടെ ലഭിക്കും? യഹോവ ഇരേ. എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നൊരു ദൈവമുണ്ടല്ലോ. അവൻ നല്ലവനായ ദൈവമാണല്ലോ, സർവശക്തനായ ദൈവമാണല്ലോ. യഹോവ ഇരേ, യഹോവ ഇരേ, യഹോവ ഇരേ. ശക്തിയോടെ യഹോവ ഇരേ, 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 യഹോവ ഇരേ, 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 യഹോവ ഇരേ, 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 യഹോവ ഇരേ, ഇരേ, ഇരേ. കൺമക്കൾക്കായി ദൈവം കരുതും ഉന്നതമായി ആകുലപോയിരിയും യഹോവ ഇരേ, യഹോവ ഇരേ, 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 യഹോവ ഇരേ, 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 യഹോവ ഇരേ, 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 യഹോവ ഇരേ, ഇരേ, ഇരേ. എൻ ഹൃദയേ സമാധാനം യഹോവ ഇരേ, സർവനന്മകളും യഹോവ ഇരേ. എൻ ഹൃദയേ സമാധാനം യഹോവ ഇരേ, എൻ ഭവനേ സർവനന്മകളും യഹോവ ഇരേ. കൺമകളായി ജീവിക്കും ഞാൻ, കൺവഴിയേ നടക്കും ഞാൻ, കൺവചനം ഘോഷിക്കും ഞാൻ. യഹോവ ഇരേ, യഹോവ ഇരേ, 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 യഹോവ ഇരേ, 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 യഹോവ ഇരേ, 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 യഹോവ. എനിക്കുള്ള ആഹാരം, എനിക്കുള്ള ആഹാരം യഹോവ ഇരേ. പാർപ്പിടവും വസ്ത്രവും യഹോവ ഇരേ. എനിക്കുള്ള ആഹാരം യഹോവ ഇരേ. പാർപ്പിടവും വസ്ത്രവും യഹോവ ഇരേ. തൻരൂപം എന്നിൽ
യഹോവ ഈരേ ഈരേ യഹോവ ഈരേ. ഹല്ലേലൂയ. നന്മക്കൾക്കായി ദൈവം കരുതും ആകുലപോയിനിയും യഹോവ ഈരേ യഹോവ ഈരേ 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 ഓ യഹോവ ഈരേ 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 ആമേൻ യഹോവ ഈരേ ഹല്ലേലൂയ ഓ യഹോവ ഈരേ 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 യഹോവ ഈരേ 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 ആമേൻ യഹോവ ഈരേ 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 യെസ് യഹോവ ഈരേ 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 യഹോവ ഈരേ 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 ആമേൻ യഹോവ ഈരേ ഈരേ യഹോവ നല്ലവനല്ലോ അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയയെന്നുമുള്ളത് അവൻ വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതിയെന്നുമുള്ളത് അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയയെന്നുമുള്ളത് അവൻ വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതിയെന്നുമുള്ളത് അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയയെന്നുമുള്ളത് അവൻ വല്ലഭനല്ലോ ഹല്ലേലൂയ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതിയെന്നുമുള്ളത് അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ വല്ലഭനല്ലോ ഹല്ലേലൂയ അവൻ വല്ലഭനല്ലോ അവൻ നല്ലവനല്ലോ യേശു യേശു നല്ലവനല്ലോ ദയയെന്നുമുള്ളത് യേശു വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതിയെന്നുമുള്ളത് യേശു നല്ലവനല്ലോ ദയയെന്നുമുള്ളത് യേശു വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതിയെന്നുമുള്ളത് യേശു നല്ലവനല്ലോ ദയയെന്നുമുള്ളത് യേശു വല്ലഭനല്ലോ ഹല്ലേലൂയ യേശു നല്ലവനല്ലോ യേശു വല്ലഭനല്ലോ ഓ യേശു നല്ലവനല്ലോ യേശു വല്ലഭനല്ലോ യേശു നല്ലവനല്ലോ യേശു വല്ലഭനല്ലോ യേശു നല്ലവനല്ലോ യേശു നല്ലവനല്ലോ യേശു നല്ലവനല്ലോ യേശു നല്ലവനല്ലോ യേശു നല്ലവനല്ലോ ഹല്ലേലൂയ 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 രണ്ട് കരകളെ ഉയർത്തി ചലിപ്പിച്ച രണ്ട് കരകളെ സ്വർഗ്ഗത്തേക്ക് ഉയർത്തി എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കണ്ണുകളെ അടിച്ച രണ്ട് കരകളെയും ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നല്ലവനല്ലോ എന്റെ യേശു നല്ലവനല്ലോ എന്റെ യേശു നല്ലവനല്ലോ 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 ഒരു കരുതുന്ന ദൈവമാണല്ലോ ഒരു സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണല്ലോ സർവശക്തനായ ദൈവമാണല്ലോ ഹല്ലേലൂയ അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയയെന്നും ഉള്ളത് ചേർന്ന് പാടിയാട്ടെ അവൻ വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതി എന്നുമുള്ളത് യേശു നല്ലവനല്ലോ ദയയെന്നുമുള്ളത് യേശു വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതി എന്നുമുള്ളത് യേശു നല്ലവനല്ലോ യേശു വല്ലഭനല്ലോ ഓ ഹല്ലേലൂയ രണ്ട് കരങ്ങളെയും ശക്തിയോടെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. Have you met someone who has more than 25 constructive years? Meet Olive Builders. The Olive Kalista is situated in Kakinad, which is fast becoming the center of business activity in Kochi, but at the same time enjoys the freedom from the pollution and rush of city life.
The project is at a stone's throw distance from the highly anticipated Smart City project. Meet Olive Builders. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ പാർപ്പിട സമുച്ചയം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സ്. The Olive Calista is a community with 5 towers housing 740 apartments and 11 bungalows, spread across 9.5 acres. Right in the center of the community is a man-made lake spread over 1 acre with a water fountain and an arch bridge. വ്യാവസായിക നഗരമായ കൊച്ചിയിലും രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തും അക്ഷരനഗരിയുടെ തലസ്ഥാനമായ കോട്ടയത്തും പ്രവാസികളുടെ ഇഷ്ടനഗരമായ തിരുവല്ലയിലും ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ഓൺഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ. The interiors are intelligently designed to give you flexible living spaces where the watchwords are spaciousness and opulence. All of your bedrooms feature a level of decor that proclaims its high-class pedigree. Each crafted in its own special way, spacious in design and perfect in Vastu and Feng Shui element. Start your mornings with a walk or a jog around the world-class jogging track and come a bit closer to nature. The well-appointed swimming pool and the lap pool offer you another choice. Reconnect with your inner self and dive into the silence of your soul at the special meditation room. As the sun sets down, get together with friends at the community's own amphitheater, where you can host special moments that deserve to be celebrated together. The Olive Calista also houses its own barbecue counter and an elegant gazebo that finds its own beautiful place in the community. The Olive Calista also houses its own clubhouse with a state-of-the-art badminton court, a skating ring and a games room. There are dedicated electric buggy cars that you can use to go on a small ride around the community or just drive around feeling the freshness of the wind on your face. If you wish to experience an outstanding combination of high-tech living, spectacular building design, intelligent architecture, environmentally sensitive planning, exceptional security systems, and community amenities benchmarked to the highest standards, this is your chance. For details, contact Varghese Tiruvalla, telephone number 347-420-0487, email varghestvla@gmail.com. Meet Olive Builders.